देखो मेरा तो यह मनना है कांग्रेस पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार 5 साल रही हैगी है और जिहड़ा विकास होया जिहड़ी तरक्की हुई है जिहड़ा ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकियां च काम होया है वो पूरे पिछले 5 साल च होया है। शायद SYL मुद्दे दे अराउंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू और सिख का कोई फर्क नहीं। हिंदू और सिख का 9 मास का साथ और जेड़ा कोई ये फर्क करने की कोशिश करता है वो सीधा सीधा ISI के हथों छेड़ता। मैं पूछना चाहना है कि भाई हिंदू की आवाज़ याद सिर्फ तद होंगी है जो कि अपनी चीफ मिनिस्टर की गल आती हैगी है, वैसे नहीं हिंदू याद आता है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है उससे जरूर पार्टी का नुकसान। कुत्ते झाक ना राज सभा दी ये बंदे नूं बड़ी खजल खुआर कर रही है। ऐसा है कि असी कांग्रेस के कहने हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है। असीं अपनी जिंदगी के 40 साल कांग्रेस पार्टी नूं दित्ते ने, साडे परिवारां ने शहादत दित्ती हैगी है कांग्रेस पार्टी वास्ते। इफ द लेडीज़ डू नॉट माइंड कि उस लिस्ट तक कई यहो जिहे लोग ने जिन्हां दे कहण ते उन्हां दी घर वालियां ना वोट पाउण। मेरी जिहड़ी सोच है सियासत प्रति वो मुद्दियां दी सियासत है, व्यक्तियां दी सियासत नहीं है। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच चोणां होण जा रहीआं ने। पंजाब ने अपनी नवी सरकार का फैसला करना है और हर चोण बहुत ही अहम हुंदी हैगी है, पर जिस वड्डे संघर्ष चों पंजाब पिछले दिनों निकलिया हैगा ये चोण होर भी अहम हो जाती है। पंजाब की 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ संरचना हुई सी और 1967 पंजाब पहली चोण हुई सी और 1967 की चोण नूं छड्ड के 72 की चोण तो लैके 2017 तक पंजाब ने हर बारी बड़ा साफ फैसला दिता है जिहदी भी सरकार बनाई है। 1967 तो लैके 2017 तक पंजाब दे विच सीधा मुकाबला रहा कांग्रेस और अकाली दल का, और फिर जदों भाजपा का गठबंधन हो गया अकाली दल नाल, कांग्रेस और भाजपा अकाली गठबंधन दे विच इस बारी पंजाब दा जिहड़ा सियासी माहौल है वो बड़ा होर किस्म का है। बहुत पार्टियां चोण मैदान च उतरियां हुई ने। कांग्रेस पार्टी है जिन्हें 5 साल सरकार चलाई हैगी है, अकाली दल बसपा का गठबंधन हैगा, उहदे अलावा आम आदमी पार्टी है, भाजपा इस बारी कल्ली चोण लड़ रही है और किसानां दी पार्टी अपनी जोर अजमाइश कर रही है। और इसलिए मेरा ये तजुर्बा है, मैं 1 फरवरी तो चोण प्रचार च घूम रहा हैगा कि पंजाब का जिहड़ा वोटर है उहदे मन दे विच असमंजस है। पंजाब दे विच जिन्हों कहने सियासी कन्फ्यूजन हैगी, पर मैं थोड़े राही वोटरां नूं ये अपील करना चाहुंदा है, पंजाब के आवाम नूं ये अपील करना चाहुंदा है कि पंजाब दियां जिहड़ियां समस्यावां ने, एक सरहद का सूबा होने के नाते वो बाकी सूबियां तो बहुत वख ने, और इसलिए पंजाब दे विच जिहड़ी सब तो बड़ी लोड़ हैगी है वो राजनीतिक स्थिरता की लोड़ है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की लोड़ है।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ परिणाम ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਮ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਸਵੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਵੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦੇ 5 ਵਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁਲਾਈ ਸਤੰਬਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰੇ, 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੂਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हुए वन बाय वन। सुरक्षा की वन बाय वन सब छोड़ रहे हैं कांग्रेस, इसको सीरियस लेना चाहिए कांग्रेस को, हाईकमान को। पहले पंजाब की गल कर ली ना, फिर कर लेंगे कि बॉर्डर को लेकर सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कल केजरीवाल साहब ने सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो बॉर्डर के ऊपर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं या जो भी तैनात है, उनकी मिली भगत से ही पंजाब का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। नशा भी बॉर्डर एरिया से मिली भगत से आता है और हथियार भी। कहाँ तक आप सही मानते हैं? लगता है कि ये सही बात है? देखो, ताही मैं थानू ये गल कही सीगी कि पंजाब की जिहड़ी परिस्थिति है, पंजाब दे जिहड़ी चुनौतियां ने, पंजाब दे जिहड़े चैलेंजेस ने, बड़े वख किस्म के चैलेंजेस ने और उन्होंने समझण च इन्हां नूं 5 साल लग जाने। और इसलिए ये जिहड़ा बयान दिता है कि सुरक्षा एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट हैगी है, ये बड़ा गंभीर बयान है। और जे केजरीवाल साहब कोले इसके कोई प्रमाण हैगे ने तो उन्होंने जरूर मुल्क के सामने वो प्रमाण रखने चाहिए ने। ये कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पंजाब दे विच हथियार भी भेजदा है, नशा भी भेजदा हैगा। पंजाब नूं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश 1975 तो करता आ रहा है। पर यह कहना कि उहदे च हिंदुस्तान दियां सुरक्षा एजेंसीज लिप्त ने, ये बड़ा गंभीर बयान है। और इसलिए ये जे कोई प्रमाण उन्हां कोल हैगे ने, उन्हां नूं प्रमाण लोगों के सामने रखने चाहिए। वन सेकंड, देखो, मैनू नहीं लगता कि पंजाब दा आवाम इहो जिहा कोई फैसला देण जा रहा। अज दी तरीक दे विच भी जिवें 2017 च रौला बहुत सी, पर जदों रिजल्ट निकले तो रिजल्ट क्या कहते हैं बिल्कुल ही होर सीगे। और इसलिए अज एक जरूर अभी चोणां तो 5 दिन पहला आपां गल कर रहे हैं, अज जरूर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। पर मैनू ये लगता है कि मैंडेट जिहड़ा है वो डिसाइसिव होगा और लोकी इस पंजाब की विशेष परिस्थिति नूं मुख रखदियां होया ठीक फैसला करें। And the security concerns, you and Captain Amrinder Singh right from the beginning, when many other people seem to be on the same page. But when it comes to the government in Punjab, be it Mr. Channi, be it your Home Minister Sukhbir Randhawa ji, they have always been denying that there is no such condition, there is no such problem in Punjab. So how serious is Congress? Because if your Prime Ministerial candidate, even we ask these questions, so he point blank that we have no law and order situation, we have no such threat in Punjab. सर मैं भी छोड़ के ऐड कर रहा सुखी रंधावा उन्होंने तो इत्थे तक किया कि ना पाकिस्तान को ड्रोन आते हैं ना वेपन आ रहे हैं। इट वाज ऑन द रिकॉर्ड And that comes from the Home Minister. देखो, मैनू नहीं पता कि सुखी रंधावा जी ने की किया है कि नहीं किया है, पर ये वास्तविकता है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। मैं थोड़े तो पूरा विश्वास करदा, अज तो नहीं करदा, 2004 का करदा हैगा। तो पर यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान निरंतर और लगातार 1975 तो पंजाब नूं डिस्टेबलाइज करन दी, अस्थिर बनाउण दी कोशिश करता रहा है। और ये गल तां प्रमाणित हैगी है और केंद्र सरकार ने इनू संसद च भी मन्निया हैगा कि पाकिस्तान तो हथियार और पाकिस्तान तो नशीले पदार्थ आउंदे ने। और जिहड़े ड्रोन फड़े गए ने वो ड्रोन सारे ने वेखे भी ने, उस तो अपना उस दे उपर सार्वजनिक प्रैस कॉन्फ्रेंसिस भी हुई ने। और जिहड़ी पाकिस्तान तो पंजाब नूं कंटीन्यूइंग थ्रैट है, उस चीज़ नूं अगर कोई घटा के वेखण की कोशिश करता हैगा तो एक बहुत वड्डी गलती करता है। वी शुड ऑलवेज रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान इन सो फार एज पंजाब इज कंसर्न। अश्विनी कुमार रिजाइन कर गए मनीष जी, अश्विनी कुमार भी कल रिजाइन करके कांग्रेस से। There's a connected question. Is all well with the Congress, one after the other?
leaders are ਉਹ ਤਾਂ leaving. ਫਿਰ ਕਰਨ And- ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, and ਕੋਈ there's ਹੋਰ a- ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। and there's a word- Congress Sir, I am just elaborating his question. There's a word dignity that he uses in his letter. This is the same thing that Captain Amrinder Singh said. So one after the other, when these leaders are leaving, firstly about the Congress at national level and impact in Punjab also. ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 111 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਤਰਤਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਐਸਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चंडीगढ़। ਸ਼ਾਇਦ SYL ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮੋਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੈਲੀਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ CM ਚਿਹਰਾ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ISI ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ MP ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ 1699 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ।
पंजाब दी ਜਿਹੜਾ ਈਥੋਸ है वो ये है कि मानस की जात सभ्य एक पहचान, नानक नाम फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ISI ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲਭੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। मैं एक मिनट जवाब दे देना हैगा। सीएम बदलिया गया सी सितंबर 2021 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਜੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸક્ષਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਕਰਨ ਹਾਂ बोल। आपके सीनियर लीडर की आई है स्टेटमेंट कि रोज कोई ना कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर छोड़ के जा रहा है, हाई कमांड को उस पर देखना चाहिए। कल भी एक सीनियर लीडर छोड़ के गए हैं, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखो कल प्रियंका गांधी ने बोला है कि ये असली पगड़ी है, दूसरी बाकी नकली पगड़ी है, उन पे भी ऑपोजिशन पार्टियां काफी बीजेपी मजबूत होती जा रही है। देखो इदा है पहले कि हुण तो पंजाबी च सुन ला यार। हाँ तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है उससे ज़रूर पार्टी का नुकसान होता है। श्री अश्विनी कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे, हमारे सहयोगी रहे, और अगर वो छोड़ के गए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक गल होर भी है, ये ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। क्या लालच के बदले जा रहे हैं सब? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਝਾਕ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री पे टिप्पणी की है, उस पर क्या कहना है? देखो इदा है कि जिथे तक पगड़ी की गल हैगी है असी सारे पगड़ी का सत्कार करते हैं और ये पंजाब की शान है और इस दे उपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सर एक मेरा भी जी एक सेकंड ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸਪੋਕ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਆਫ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ हैज बिकम इररिलेवेंट? देखो इदा है कि अश्विनी कुमार जी एक नफीस इंसान ने और वधिया वकील ने, वधिया दलील भी दे लेंदे ने और कई गल्लां जड़ियां उन्होंने कहियां ने वो कई गल्लां सही ने। बहुत सारे लोग उस चीज़ से चिंतित, पर आप अज चोणां दे माहौल च पंजाब दी चोणां दी गल कर रहे हैगे हैं, सो ये गल चोणां तो बाद भी हो सकती हैगी है। पर उहदे नाल मैं जरूर ये जोड़ना चाहुंदा हैगा कि जे राज सभा की कुत्ते झाक है ना बंदे तो बड़ी खजल खुआर करती है बंदे नूं। बीजेपी में जा रहे हैं यार तेनू शर्म आनी चाहिए है जा सवाल पूछते हुए, तेनू शर्म आनी चाहिए है जा सवाल पूछते हुए। ऐदा है ऐदा है कि असी
ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕੱਲ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ You've been kept out of the campaign team despite being such a senior leader. You won all elections there and knows the pulse of Punjab. ऐदा let me answer that question. देखो, nobody becomes a leader by being included or excluded from any list. और मैं अपने साथियों नाल हस रहा सीगा, if the ladies do not mind, कि उस लिस्ट तक कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ 2004 ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹੂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਲੰਬੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, मैं किसी व्यक्ति विशेष लिए प्रचार नहीं करता है। हाँ। एक बड़ी अजीब सी चीज़ इस इलेक्शन में देखने को मिली है, चाहे वो मिस्टर खैरा की स्टेटमेंट थी जहाँ दिल्ली वालों को भैया कह देना, चाहे उसके बाद सिद्धू साहब ने माफ़ी मांगी और कल चन्नी साहब ने स्टेज से प्रियंका जी की प्रेजेंस में ये कह रहे हैं पंजाब दी नूं हैगी है, दिल्ली में आए भैया वर्ड यूज़ किया कि नहीं है। इसको आप कितना क्या अप्रिशिएट करते हो? इसको कांग्रेस विद द काइंड ऑफ पास्ट एंड हिस्ट्री दैट वी टॉक अबाउट and the dignity that we give to its ideology of secularism, how do you see these such statements? देखो इदा है कि जे ये पंजाब दी इलेक्शन कुछ दर्शांदी है, if it sends out any message, the message it sends out is that there has been a death of ideology. There has been a death of ideology. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਬੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 80 ਚੋਂ 90 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ But you see the other way also. That people leave these. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। Right, but if you, this is the positive side that you've taken and known for your positivity. But if we see it other way around, is it that people are leaving the sinking ship? It's be it at the national level, and now you yourself voted in Punjab. Why is it that only congressmen are leaving in such large number and joining other parties? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ unfortunately gets consigned to the grave, it's a matter of great concern. सर पप्पी लहरी के बारे में कॉन्फ्रेंस, पप्पी लहरी जी की डेथ हो गई है, बहुत बड़े देखो वो तो बहुत ही मनभागी गल है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। मैं पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते उनके परिवार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। देखो इतना है किसी की भी मौत होंदी है, मनभागी गल है और असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। How you will define the personality of Mr. Kejriwal? Brief. देखो इतना है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ कि मेरे वास्ते पॉलिटिक्स इज इशूज, पॉलिटिक्स इज नॉट पर्सनैलिटीज, एंड अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली इन आर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सज़ा पाई है। पंजाब फिर बहुत बड़ा ख्यामयाजा भुगतता है इस चीज़ I am taking you back. So many people leaving Congress. Is there something as a cause of concern for Congress too? As a party, they should. Of course it is. Of course it is. We've said this publicly, not once. We've said it publicly now for going back to the August of 2020 when we wrote that letter, and we have said that these are issues which need to be debated and deliberated upon, and that's a separate cause that we continue to pursue. But concurrently, we are also concerned about the future of the country, about the future of the Congress Party. About the future of Punjab, and therefore I decided to hold this press conference in order to appeal to the people of Punjab to vote decisively and to vote in the larger interests of the state. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ 84% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ
एक अनप्रोडक्टिव और या अनइकोनॉमिकल ऑक्यूपेशन होगी। तीजा, पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਦਬੁਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਈਲੈਟਸ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 4th ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? क्या मोदी जी का दौरा है 2 दिन का, कल का आज का भी है। 2 दिन लगातार मोदी जी रैलियां कर रहे हैं पंजाब में, फायदा मतलब बीजेपी को फायदा होगा। ਐਦਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ। 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ? ਕੀ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਊਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।